as everybody knows, this report was submitted by me as the chairman of the Minorities Commission in the year 2012 on March 26th. But then we are a very short time in the government of the BJP. They were not able to complete the process of tabling it in both the houses. But they had taken it across to the cabinet, and the cabinet had approved it. And not only approved it, they formed two task forces, one in Bangalore, one in the district level, and they passed 6 rules. They enacted 6 acts, which is the greatest gift a minorities can get from any government, from any party. That was what we given in the year 2013. It was Gazette notified on 2013, May 10th. But unfortunately, after we lost that, after BJP lost, the Congress came into power. They are supposed to have tabled it. They did not table it. Then the fight went on, and we, in the public interest litigation, we won in the High Court, and High Court ordered my report to be tabled. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ಇವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಂದನೆ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಹೌದು, ಸೋತಾಗ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೇಟನ್ನು ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಕಂಡೋನ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದಿಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ in this country, as we fought for 8 years and won this battle for justice. The total cure on the day I submitted the report was 2,30,000 crores. 2,30,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇದು. ಅದರ ನಂತರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಗೊಟ್ಟಾಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏರ್ತದೆ. ಈ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಇದು 20-25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ 7,000 ಪುಟದ ಪೇಜ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. It's an evidential report which I have given, which nobody ever can say no. It is involved with the reports of survey report, gazette notification, DC's report, AC's report, Apex Court report, Judicial Commission report, everything. And many good, honest IAS officers also involved in it, in this report, to make it authenticated. Plus, many of the IAS and IPS officers are also involved in looting these properties also. They even promised a huge sum to be deposited in my children's account abroad. My children are all studying abroad, settled down abroad. In fact, they're doing very well. In their account, we'll do it, and you go away for about 10 months. Rest will take care here. There was. In fact, when one Mr. Riaz offered me over the phone, I had recorded it and given it to the police also those days. As a reward for him, Rahman Khan, as the Indian minister, made him the chairman of Ajmer also. But from Ajmer, I get a report. There also, when he went as the chairman of Ajmer, how he was putting his hand in every pie. To the extent, he went to the extent of the food cooked in that premises of Ajmer. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಅವನು. 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದೇಗ್, ಅಲ್ಲಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ದೇಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಂದಿಸೋರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಲಿ ಕೂಡ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಅಂತ್ಯ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು CBI ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. CBI ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟು ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಮಂದಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸಮ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಥವರು ಇದನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ CBI ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ investigation on all these embezzlement. Lot of people end up in behind the bars because the kind of looting, embezzlement they have done is blatant. ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಮುತ್ತುವಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. लेने तेरे को 1 करोड़, तुम्हारा छोटा है ना कॉन्स्टिट्यूंसी, तेरे को 50 बस, तेरे को 1.5 बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी ना 1.5 करोड़ ಹೈಸಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರ ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.